خوش آمدید، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں علم و حکمت کے سفر پر۔ جی، اور آج ہم نہج البلاغہ کے مختصر اقوال کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، آج چھٹا حصہ ہے جس میں قول نمبر 101 سے 120 تک شامل ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی تالیف اور ان کی خوبصورت تشریحات کی روشنی میں بات کریں گے۔ جی ہاں، ان کی وضاحتیں ان اقوال کو آج کے دور سے جوڑنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ تو مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں، بلکہ ان میں جو گہرائی ہے، جو حکمت ہے، اسے سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا کہ یہ صدیوں پرانی باتیں آج بھی ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان اقوال میں ایک بڑا حصہ نا وہ انسان کی اپنی ذات، اپنے کردار کی تعمیر سے متعلق لگتا ہے۔ جی بالکل، شروعات ہی صبر اور بردباری جیسی اہم صفات سے ہوتی ہے۔ پہلا قول یعنی قول نمبر 101 ہے، الصبر یفتح بہ ابواب النجات، یعنی صبر سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ صبر۔ آج کل کی جو تیز رفتار زندگی ہے، جہاں ہر کوئی بس فوراً نتیجہ چاہتا ہے، وہاں یہ بات کچھ مشکل نہیں لگتی؟ بہت مشکل لگتی ہے، اور اسی لیے شاید یہ اور بھی اہم ہے۔ پروفیسر بروہی بھی اسی پہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صبر صرف انتظار کا نام نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ مقصد ملنے تک مستقل کوشش کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا، یہ صبر ہے۔ یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں، یہ تو ایک نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ اور سماجی طور پر؟ سماجی طور پر دیکھیں، قومیں مشکل وقت میں صبر سے ہی گزر کر آگے بڑھتی ہیں۔ قرآن میں بھی بار بار صابرین کے لیے بشارت ہے۔ جی ہاں، سنا ہے۔ بروہی صاحب کا ایک جملہ اس پر، وہ کہتے ہیں ہر بند دروازہ صبر سے کھلتا ہے۔ واہ! اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا ہم اکثر کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ کر بس صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید ایسا ہوتا ہو۔ اچھا، سب سے ہی ملتی جلتی ایک اور کیفیت ہے، حلم یعنی بردباری۔ قول نمبر 102، الحلم غطاء ساتر، بردباری ایک ڈھانپنے والا پردہ ہے۔ جی، یہ کیسے عیبوں کو ڈھانپتی ہے، کچھ سمجھائیں گے؟ دیکھیے، حلم یا بردباری اصل میں آپ کے رد عمل کو قابو میں رکھتی ہے۔ جب کوئی ناگوار بات ہو، کوئی اشتعال دلائے، تو غصے یا کڑوی بات کے بجائے تحمل سے کام لینا۔ ٹھیک۔ تو یہ جو تحمل ہے نا، یہ ایک طرف تو آپ کی اپنی کمزوری جیسے جلدی غصے میں آ جانا، اس پر پردہ ڈالتا ہے، اچھا، اور دوسری طرف یہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے تعلقات خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت عملی بات ہوئی۔ بالکل، پروفیسر بروہی اسے حکمت کا نقاب کہتے ہیں، ایک ایسا نقاب جو ایک صابر دل پہنتا ہے۔ معاشرے میں اگر یہ ہو تو کتنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ صحیح۔ یہ دراصل جو آج کل کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس، یہ اس کی ایک بہت پرانی اور گہری شکل ہے۔ یعنی صبر آپ کو منزل تک لے جاتا ہے اور بردباری راستے کی مشکلات آسان کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک بہت منفی جذبے سے بھی خبردار کیا گیا ہے، غصہ۔ قول نمبر 106 تو مجھے بہت شدید لگا، الغضب جنون، غصہ دیوانگی ہے۔ کیا یہ کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا؟ بظاہر تو شدید لگتا ہے، پر آپ اس کی گہرائی دیکھیں۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، عقل پہ جیسے پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے، ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے جس میں صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بالکل جنون کی طرح۔ ٹھیک، اب سمجھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ جی بالکل۔ پروفیسر بروہی کا مشاہدہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب غصہ بڑھتا ہے، عقل گر جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ صرف فرد کا مسئلہ نہیں رہتا، معاشروں میں فساد، تعلقات میں بگاڑ، اس کی جڑ میں اکثر یہی غصہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کال کے ساتھ جو سوال بروہی صاحب نے اٹھایا ہے کہ کیا ہم غصے کو طاقت سمجھتے ہیں یا کمزوری، یہ آج بھی بہت اہم سوال ہے۔ واقعی۔ اچھا، غصے اور عدم برداشت سے ہی جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے بدگمانی۔ قول نمبر 104، الظنون تفسد الامور، یعنی بدگمانیاں معاملات بگاڑ دیتی ہیں۔ جی، آج کل تو خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں یہ کتنا زیادہ ہے۔ بہت ہی زیادہ۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی ثبوت کے بس کسی کے بارے میں برا سوچ لینا۔ یہ چیز اعتماد کی جڑ کاٹ دیتی ہے،
और एतमाद के बगैर तो कोई भी ताल्लुक, कोई भी मामला चल ही नहीं सकता। कुरान में भी मना किया गया है ना इससे? जी बिल्कुल, सूरह हुजुरात में वाज़ेह हुक्म है कि बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। नफ्सियाती तौर पर भी देखें तो ये इंसान को मुसलसल बेचैनी, शक और खौफ में मुब्तला रखती है। ठीक। प्रोफेसर ब्रूही ने तो इसे जहर कहा है, एक ऐसा जहर जो वहाँ फैलता है जहाँ एतमाद मरहम बन सकता था। ये माशरों को तोड़ती है, खानदानों में, दोस्तों में, हर जगह बिगाड़ पैदा करती है। तो इस बदगुमानी के जहर का इलाज क्या है? शायद सच्चाई और वादे की पाबंदी? बिल्कुल, अगले ही अक़वाल इसी तरफ इशारा करते हैं। कौल नंबर 105 है अस्सिद्क़ु मंजात, सच्चाई निजात है। और कौल नंबर 109 अल-मुमिनु मन इज़ा वादा वफा, मुमिन वो है जो वादा करे तो पूरा करे। जी, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। कैसे? दोनों ही किरदार की मजबूती की अलामत हैं और दोनों ही एतमाद की बुनियाद हैं। सच बोलना हो सकता है वक्ती तौर पर मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में यही चीज़ इंसान को उलझनों से, पछतावों से और दूसरों की बेएतमादी से बचाती है, निजात देती है। जी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह वादा पूरा करना ये आपके काबिल एतबार होने की निशानी है। अगर लोग वादे ही पूरे ना करें तो काम कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। माशरे में अगर सच्चाई ना हो, वादों का पास ना हो, तो एतमाद खत्म, और एतमाद के बगैर ना समाजी निज़ाम चल सकता है ना मुआशी। सही। प्रोफेसर ब्रूही कहते हैं, मोमिन का कौल उसका अहद है। ये सिर्फ मुंह से निकली बात नहीं होती, ये उसके किरदार का इम्तिहान होता है। जबरदस्त। अच्छा, इन जाती और समाजी खूबियों के साथ साथ इल्म और हिकमत की अहमियत पर भी बहुत जोर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। कौल नंबर 108 तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अल हिकमतो दालतुल मुमिने, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है। ये गुमशुदा क्यों कहा? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। गुमशुदा चीज कैसी होती है? जिसकी आपको बहुत तलाश होती है, आप उसे हर जगह ढूंढते हैं और जहां से मिल जाए आप फौरन उसे ले लेते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज है। हाँ, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि मोमिन को हिकमत यानी दानाई, सही समझबूझ जहां से भी मिले उसे अपना हक समझकर ले लेना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले। जी, चाहे किसी भी सकाफत से, किसी भी मजहब के मानने वाले से, किसी भी शख्स से। हिकमत पर किसी की इजारादारी नहीं, ये इल्म के आफाकी होने का ऐलान है। वाह। प्रोफेसर ब्रोही इसकी तशरीह में कहते हैं कि हिकमत अजनबी नहीं, ये जहां भी मिले हमारी है। ये तंग नजरी नहीं, बल्कि खुले जहन से सीखने की दावत है। जबरदस्त। और इल्म की अहमियत पर एक और कॉल है, नंबर 117 अल इल्मु हयातुल कुलूब, इल्म दिलों की जिंदगी है। ये कैसे? दिल कैसे जिंदा होते हैं इल्म से? देखिए, जैसे जिस्म को जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, हवा चाहिए, इसी तरह हमारी रूह को, हमारे दिल को जिंदा और रोशन रहने के लिए इल्म और मारिफत चाहिए। अच्छा। इल्म इंसान को जहालत के अंधेरे से निकालता है, उसे रोशनी देता है, चीजों की हकीकत समझने में मदद देता है, सही और गलत में फर्क करना सिखाता है, और अपने खालिक को पहचानने में भी। बिल्कुल। सबसे बढ़कर ये है कि वो अपने रब को पहचानता है। कुरान में भी इल्म वालों के दर्जात बुलंद बताए गए हैं। जी। प्रोफेसर ब्रूही का नुक्ता यहाँ बहुत गहरा है। वो कहते हैं, इल्म के बगैर दिल एक मुर्दा औज़ो है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हम अपने दिलों को वो रूहानी ग़िज़ा दे रहे हैं जो इल्म से मिलती है? वाकई। अच्छा, अगर इल्म दिल की जिंदगी है तो फिर जहालत क्या हुई? कौल नंबर 113 का जवाब तो चौंकाने वाला है। अल जहलु अफकरुल फ़क्र, जहालत बदतरीन गुर्बत है। जी। क्या ये माल की कमी से भी बड़ी गुर्बत है? यकीनन, क्योंकि माल की कमी तो शायद मेहनत से, कोशिश से पूरी हो जाए, लेकिन जहालत, ये तो इंसान को सही फैसला करने से रोकती है, अपने हुकूक जानने से महरूम रखती है, तरक्की करने नहीं देती, यहाँ तक कि अपनी रूहानी जरूरत पूरी करने के काबिल भी नहीं छोड़ती। जाहिल आदमी आसानी से धोखा खा जाता है, उसका इस्तेहसाल आसान होता है। और ये सिर्फ फर्द का मसला नहीं। बिल्कुल नहीं, जाहिल मुआशरे मजमूई तौर पर पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तो इस्लाम में इल्म हासिल करना फर्ज है। सही। प्रोफेसर ब्रोही का सवाल यहाँ बहुत अहम है। क्या हम भूख की तरह जहालत से भी लड़ते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इल्म और हिकमत की इस सारी बात के साथ अक्ल के सही इस्तेमाल पर भी एक कॉल है, नंबर 120
یہ عقل کی بڑی غیر معمولی تعریف کرتا ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ جی، عام طور پر تو ہم عقل کو دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قول عقل کے اعلیٰ ترین مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقل دنیاوی کاموں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، تو پھر بلکہ یہ کہ عقل کا اصل کمال، اس کا جوہر تب سامنے آتا ہے جب وہ انسان کو اس کائنات کے بنانے والے کی پہچان کرائے اور اس کی بندگی کی طرف لے جائے۔ اچھا، وہ عقل جو صرف دنیا کمانے میں لگے یا بحثیں جیتنے میں یا دوسروں کو نیچا دکھانے میں، وہ سمجھے اپنی اصل منزل سے بھٹک گئی ہے۔ یعنی عقل کا صحیح استعمال خدا شناسی ہے۔ بالکل، پروفیسر بروہی کی تشریح بھی یہی ہے کہ عقل کی چوٹی خدا کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ ایمان اور عقل میں توازن کی دعوت ہے، انہیں ایک دوسرے کی ضد سمجھنے کی نہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، کردار کی تعمیر میں نا ایک اور چیز کا ذکر بار بار آیا ہے اور وہ ہے حیا۔ جی ہاں، حیا پر بہت زور ہے۔ قول 111 میں ہے المؤمن یستحیی من ربہ، مومن اپنے رب سے حیا کرتا ہے۔ پھر قول 114 میں الحیاء مفتاح کل خیر، حیا ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ جی، اور پھر قول 115 میں الحسنۃ مع الحیاء تزداد جمالا، نیکی حیا کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حیا کو اتنی مرکزی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیے، حیا کا مطلب صرف شرمانا یا جھجکنا نہیں ہے، یہ اصل میں ایک اندرونی روک ہے، ایک نگہبان ہے۔ اندرونی نگہبان؟ جی، اللہ سے حیا انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے بچاتی ہے، لوگوں سے حیا معاشرے میں پھیلی برائیوں سے روکتی ہے، یہ آپ کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اچھا، اس لیے اسے ہر بھلائی کی کنجی کہا۔ بالکل، اور جب کوئی نیکی، جیسے آپ کسی کی مدد کریں، خیرات دیں، اگر وہ حیا کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر احسان جتائے، تو اس نیکی کی خوبصورتی اور اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پروفیسر بروہی کہتے ہیں ہر نیک عمل حیا سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو برائی سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لاتی ہے۔ زبردست۔ حیا کی طرح ایک اور اندرونی کیفیت ہے جسے اصل دولت کہا گیا ہے۔ قول نمبر 112 الغنا غنى النفس، اصل دولت نفس کا غنی ہونا ہے۔ جی، آج کل کے زمانے میں جو اتنا مادہ پرست ہے، یہ بات کتنی اہم ہے؟ بے حد اہم ہے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں دولت یعنی بینک بیلنس، بڑی گاڑی، بڑا گھر۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ قول یاد دلا رہا ہے کہ اصلی امیری باہر نہیں، اندر ہے۔ نفس کا غنی ہونا یعنی دل کا بھرا ہونا، قناعت ہونا، بے نیازی، دوسروں کے پاس جو ہے اس پر جلنا نہیں ہے، اور جو اپنے پاس ہے اس پر شکر کرنا۔ بالکل، جو اپنے پاس ہے اس پر شکر کرنا۔ جس کا دل غنی ہے نا، وہ تھوڑے میں بھی خوش رہے گا، مطمئن رہے گا، جبکہ لالچی آدمی اس کے پاس کروڑوں بھی آ جائیں، وہ اندر سے فقیر ہی رہے گا، اس کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ صحیح کہا۔ پروفیسر بروہی کا مشاہدہ ہے ایک امیر روح کبھی غریب محسوس نہیں کرتی۔ یہ جو آج کل منیملزم اور سادہ زندگی کی بات ہوتی ہے، یہ اس کی قدیم اسلامی تعلیم ہے۔ واہ! اچھا، اس نفس کے غنی ہونے کے بالکل الٹ کیفیت ہے حسد کی۔ قول نمبر 110 کہتا ہے الحسود دائم الکمد، حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ جی، یہ تو جیسے خود کو ہی سزا دینا ہوا نا۔ بالکل، خود کو سزا دینا ہے۔ حاسد آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی نعمتیں دیکھتا ہے اور جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنی توانائی دوسروں کی کامیابیوں پر کڑھنے میں ضائع کرتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ خود محنت کرے۔ اس کی اپنی خوشی بھی دوسروں کی ناکامی سے جڑ جاتی ہے۔ یہ تو بہت منفی بات ہے۔ بہت منفی۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے خود حاسد کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ پروفیسر بروہی نے تو اسے روزانہ زہر پینا کہا ہے۔ یہ صرف اس کے اپنے ذہنی سکون کو تباہ نہیں کرتی، یہ معاشرے میں بھی منفی جذبات پھیلاتی ہے، نفرت، بغض۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی کردار کی باتیں۔ اللہ پر توکل اور دوسروں کی خدمت، اس پر بھی تو اقوال ہیں۔ جی بالکل ہیں۔ قول نمبر 116 دیکھیں، کتنا حوصلہ دینے والا قول ہے۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ کریم ہے کہ اپنے بندے کو ضائع کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کی نگہبانی پر مکمل یقین کا اظہار ہے۔ یہ انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، یہ بھروسہ دیتا ہے کہ اگر وہ کوشش کر رہا ہے، نیکی کے راستے پر ہے، تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
मुश्किलात तो आती हैं जिंदगी में। मुश्किलात आती हैं, जरूर आती हैं, लेकिन अल्लाह की मदद, उसकी रहमत हमेशा साथ होती है। प्रोफेसर बरूई कहते हैं, खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ये तवक्कुल इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। और इस तवक्कुल का अमली इजहार शायद दूसरों की मदद में है। कॉल नंबर 119, अल मोमिन यस्आ फी हवाइजिन नास। मोमिन लोगों की जरूरियात पूरी करने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये ईमान का लाजमी हिस्सा कैसे हुआ? देखिए, ईमान सिर्फ इबादतों का नाम तो नहीं, या सिर्फ जाती तौर पर नेक बन जाने का। इसका एक बहुत अहम अमली पहलू है, दूसरों के काम आना। खिदमत खल्क। जी, खिदमत खल्क। लोगों की मुश्किलों में उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करना, ये एक मोमिन की निशानी बताई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे सामने है। बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रोही कहते हैं, ईमान दूसरों की खिदमत में बेहतरीन काम करता है। ये हमें खुदगर्जी से निकालता है, हमें जोड़ता है, हमदर्दी सिखाता है। अच्छा, दुनिया के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, इस पर भी एक कॉल है। नंबर 118, अज़्ज़ुहदु राहतु दुनिया वल आखिरा। दुनिया से बेरग़बती दुनिया व आखिरत में राहत है। क्या इसका मतलब है दुनिया छोड़ दें? नहीं, ज़ुहद का मतलब दुनिया छोड़ना या जंगलों में निकल जाना नहीं है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत दिल में न बसाना। दुनिया में रहें, उसकी नेमतों से फायदा उठाएं, लेकिन दिल को दुनिया का गुलाम न बनाएं। यानी दिल ना अटका हो। बिल्कुल। जब इंसान मालो दौलत की हवस, ओहदे की लालच, शोहरत की भूख, इन चीजों से आजाद हो जाता है ना, तो वो बहुत सारे टेंशन, फिक्रों, परेशानियों से खुद ब खुद बच जाता है। अच्छा, ये हुई दुनियावी राहत। जी। और चूंकि इसका दिल उन चीजों में नहीं अटका, वो आखिरत की तरफ ध्यान देता है, इसलिए उसे आखिरत की राहत भी मिलती है। प्रोफेसर ब्रूही इसे कहते हैं ला ताल्लुकी में हकीकी आराम पाना। ये दुनिया के साथ एक बैलेंस्ड ताल्लुक है। सही। आखिर में 2 अक़वाल रह गए। नसीहत, कॉल 103, उसे मोमिन की फितरत कहा। जी। यानी खैर खाही उसके अंदर होती है। और दुश्मनी, कॉल 107, कि ये दिलों को खराब कर देती है। हाँ, ये दोनों भी किरदार के अहम पहलू हैं। मुखलिस नसीहत अगर प्यार से, हिकमत से की जाए तो वो माशरे को बेहतर बनाती है। ये जिम्मेदारी है। और दुश्मनी, दूसरी तरफ दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़, ये ना सिर्फ आपस के ताल्लुकात तबाह करते हैं, बल्कि इंसान के अपने अंदर को भी गंदा कर देते हैं। नफरत पालने वाला खुद भी सुकून से नहीं रहता। सही कहा। प्रोफेसर ब्रोही का कॉल है, नफरत उस दिल को जलाती है जो उसे पालता है। तो ये सारे अक़वाल मिलकर ना एक मुकम्मल अखलाकी निज़ाम बनाते हैं। तो आज हमने नहजुल बलागा के इन 20 कीमती अक़वाल यानी 101 से 120 तक का जायजा लिया, और प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही साहब की वजाहतों ने इन्हें समझने में वाकई बहुत मदद की। जी, हमने देखा कि कैसे सब्र, बुर्दबारी, सच्चाई, वादा वफाई, इल्म की तलब, हिकमत की तलाश, हया, कनाअत, ये सब अंदरूनी खूबियां हैं। और फिर अल्लाह पर तवक्कुल और लोगों की खिदमत जैसे अमली काम, ये सब मिलकर एक मुकम्मल, एक मुतवाज़िन जिंदगी का नक्शा पेश करते हैं। बिलाशुबहा। और हैरत की बात यह है कि ये हिकमत 1400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही काबिल अमल है। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रोही साहब की तरह इन पर गौर करना, इनके मुख्तलिफ पहलुओं को समझना और फिर कोशिश करना कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, यही असल काम है। खास तौर पर वो 2 बातें मुझे बहुत अहम लगी। हिकमत को अपनी गुमशुदा मिराज समझकर हर जगह से लेना, जी, कॉल 108, और अपनी अक्ल को सिर्फ दुनियादारी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की पहचान और उसकी बंदगी के लिए इस्तेमाल करना, जी, कॉल 120। ये आज के दौर में जब इतनी भटकन है, इतनी मादा परस्ती है, ये चीजें हमें सही सिमत दिखा सकती हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके लिए गौर करने के लिए। हमने सुना कि अक्ल वो है जिससे रहमान की इबादत की जाए, कॉल 120, और हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है जिसे हर जगह से लेना है, कॉल 108। तो क्या आज हम अपनी अक्ल को इस गुमशुदा हिकमत की तलाश में लगाकर ना सिर्फ अपने ईमान को ज्यादा गहरा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे भी ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा बामायनी बना सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, इस पे जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सोचते रहिएगा।